Welcome to NFMAC's inaugural ceremony. First, let's start with our Canadian national anthem. We have Aileen, Naila, Jennifer, and Samson to sing Canadian national anthem. Let me welcome them onto the screen. Oh, Canada, our true North, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. For thee, for land, glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Thank you. That was so lovely. As we all know, State of Kerala was formed on November 1st, 1956, and we celebrate it as Kerala Piravi. And word Kera means coconut tree, and Kerala is known as land of coconuts. And in tourism world, we call it as like God's own country, and we feel so proud whenever we get to hear like, are you from God's own country? That's one thing which we kind of like make, we feel much better when we hear that. We are Malayalis, and when like non-Malayalis call us like Mallus, we get so annoyed. That is one fact which I have to tell. Because you got to really be good in tongue twister to be able to say a few words in Malayalam. So I will certainly be challenging all the non-Malayalis to say Kerala Piravi Ashamsagal without fail, okay? That is one thing which I'm gonna give as a challenge. Especially MPP, MP, I'm gonna target all you people, all chief guests. Okay, so I don't want to waste more time. I'm going to invite our General Secretary of NFMAC or NFMAC. I know we are calling it as NFMAC, though it is like NFMAC. Let me invite Mr. Prasad Nair, President of Mississauga Kerala Association, who always focus on promoting the richness of our culture among members and general public, and always willing to help the needy. And now he is the General Secretary to National Federation of Canadian Malayali Association. Let's give him a huge round of applause. Welcome Prasad ji, namaskaram, Kerala Piravi Ashamsagal. Prasad mute. You're on mute. I'm on mute. It's okay, sir. Thank you. 64ാമത് കേരള പിറവി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കാനഡയിലെ മലയാളികളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിന് വകയുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തിപരമായി കരുതുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. And I'm sorry that I'm start speaking in English, Malayalam. I know that our beloved Amarjot Sadhuji is here, but I'm just taking this 2 minutes to talk in Malayalam because it's a Kerala Piravi Day, the day Kerala Day. So just wanted to honor that, and it's no way to disrespect any guest who have a less fluent in Malayalam. Okay. So 64ാമത് കേരള പിറവി ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കാനഡയിലെ മലയാളികൾക്ക് ഇത് വളരെ അഭിമാനമുള്ള നിമിഷമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷങ്ങളായിട്ട് കാനഡ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ പുതിയ മലയാളികൾക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പ്രദേശമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത്
കാനഡയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുടിയേറ്റക്കാരായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേരളീയ സമൂഹം വളർന്നു വരുന്ന ഈ കാനഡയിലെ അർഹമായ ഒരു പ്രാതിനിധ്യ ബോധം പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പം ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസ് കാനഡ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്, ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ചില ടോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകളോ അല്ല പ്രോബബ്ലി ജോൺ പി ജോണിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വളരെ അപൂർവമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ കാനഡയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി മലയാളി സംഘടനകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ ഒരു വേദി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സാധ്യമാക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ കുര്യൻ പ്രധാനത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, നമുക്ക് നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട്. ലോക്കലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഫോറം ഉണ്ടാവണം. അതിവിടെ ആർക്കും നേതാവാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥമായി നേടുന്നതിനോ വേണ്ടി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളുടെ വോയിസ് യഥാർത്ഥ സ്പേസുകളിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലേബൽ വേണം. ആ ലേബലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്. നമുക്ക് വാൻകൂവർ മുതൽ നോവാസ്കോഷ്യ വരെ, മാരിടൈംസിന്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്നുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട്. ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യകാല ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതിൽ വലിയ സംഘടനകൾ, ചെറിയ സംഘടനകൾ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വളരെ നിർബന്ധമുഖി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കുര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കുര്യനും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനുകളിൽ ഞങ്ങളത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വലിയ സംഘടനയുടെ ചെറിയ സംഘടനയുടെ അല്ല. ഇന്നിപ്പോ കൂടെ വരാതെ നിൽക്കുന്നവർ പോലും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്നലെ ശ്രീ ജോ ബൈഡന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച്. അതായത് ഇത് വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള സമയമല്ല, പരസ്പരം പോരടിക്കാനുള്ള സമയമല്ല, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാനുള്ള ഒരു വേദിയാണിത്. ആ വേദിയിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരണം. ജനാധിപത്യപരമായി നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവണം. നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു നല്ല നന്മ നിറഞ്ഞ സമൂഹമായിട്ട് മാറുന്നതിന് ആ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ വലിയ സംഘടനകൾ, ചെറിയ സംഘടനകളൊന്നും ഇല്ലാതാകുകയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ മലയാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അതൊരു പ്രസക്തമായ വിഷയമേ അല്ല. ഇത് തുടക്കമാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച നിങ്ങൾ ഏവർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഔപചാരികമായ എൻ്റെ കടമയിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. കാരണം സമയം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എന്നിൽ ഇന്ന് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഘടനയിലെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So let me get into my official duty to welcome all of you, and officially on behalf of National Federation of Malayali Associations in Canada, I welcome each and every one of you to this esteemed audience and to be part of this today's Kerala Piravi celebration. We have distinguished guests that either agreed to be part of us or already been in the call. Since I'm talking to right now to the camera, I'm unable to see who all are here. In case if I miss anyone's name, there is no intention, but I have a list that I was trying to write it down while everybody is getting into this call. So I do have it, and I will go with the list. And in case if I miss anyone's name, please excuse me for that. So first of all, today we have an eminent guest from Kerala. So he's an eminent media personality. Anyone who have an opportunity to watch any news channels from Kerala, either it is Asianet News or Manorama or Madhubhumi, you may have seen him several times. And it's a vibrant opinionator and also a respectful communicator. And he is with us right now. I respectfully welcome retired ASP Sri George Joseph sir to this gathering. Welcome, sir. Thank you.
And we have, so the other person, there is no formal welcome that is needed, but I should do it as part of my role, that I would like to welcome our president, Sri Kurian Prakhanam. He is the spirit behind this organization, and several times I can very well remember his hours of selfless service to bring all of us together. Maybe each one of you may have received a phone call from him, and probably he might have spent hours with each one of you to convince you about the importance of coming together. So I welcome Kurian Pakhanam. Welcome, Kurian. So we have a promise from our beloved mayor, worshipful mayor of Brampton, Patrick Brown. We know that he is an always a presence in our Malayali events in Ontario. So we hope that he will be joining with us soon. So I'd like to welcome officially Mayor Patrick Brown to this event. As I mentioned earlier, we are delighted to have the president of the FOCANA, Federation of Kerala Associations in North America, the newly elected president, Georgie Varghese from Florida. He's here. Everyone in this call probably may have one or two times have an opportunity to interact with him. He has a vision. He fought for that vision, and right now he has brought together the North American Malayali organizations together under one umbrella, and he is the new president. I take this opportunity to congratulate Sri Georgie Varghese for being the new president of FOCANA, and welcome to this event today. We also have a promise from our Brampton MP, Ruby Sahota, to be part of this, and I know that she probably may be busy with another event, and I hope she will be joining with us soon. And I officially welcome MP Ruby Sahota to this event. We have our member of provincial parliament, Amarjot Santhu. Amarjot ji is always a supporter of Kerala Malayali community in GTA, and he was very, it's not that just we can say that he is supportive. He is always there for us, and then if there is a phone, if a need, and any time that we have to get anything to be done from the provincial politics, he is always there as an advocate for us and for our organizations. It's not just for one organization. Anytime I hear a lot of positive things about this community engagement, and I really like to acknowledge and thank Sri Amarjot Sandhuji for your selfless help and selfless acts, and then also the compassionate care towards our community. And I'd like to welcome you officially to this event. Thank you so much, Prasadji, for the kind words. Thank you. So we also are expecting that the former president, Sri Anian George, to be here. So I formally invite him to this event. And we have a couple of other eminent personalities from North American Malayali spectrum supposed to be here. So Sri Paul Kargapalli, you all know that, very active in almost all Kerala events in North America, and he is the editor and managing editor of Kerala Times. I welcome Paul Kargapalli to this event. So if I miss any names, please don't consider that, I'm trying to figure it out, I'm able to say all the names. The next is that, we have our Executive Vice President of National Federation of Malayali Association in Canada, Ms. Rajashree Nair. She's here, very vibrant from the very beginning of this organization. She has a vision of bringing all of us together, and she has that kind and the calm personality. So I welcome Rajashree to this event. And I'm expecting Mr. Sajimon Anthony, the General Secretary of FOCANA. I welcome Sajimon. Sajimon is a good friend of me and a good friend of several organizations in Canada. So I welcome Sajimon Anthony to this event. We have the Sijo Joseph, National Vice President of NFMAC is here. Welcome, Sijo.
we have Joji Thomas, the president of the London Malayali Association, a good friend of me, and he's also the national secretary of NFMAC. Welcome, Joji. Then we have our treasurer and president of MTAC Canada and treasurer of NFMAC, Soman Sakaria. Welcome, Soman. And he is instrumental in behind a lot of initiatives in GTA, and we are lucky to have him on board with this organization. And welcome, Soman. We have the president of South Indian Cultural Association of Maritimes, Sri Suman Kurian. He is also a national vice president of NFMAC. Welcome, Suman. We may have, I'm not sure at this point, we will be expecting former Fokana president, Sri John P. John. Welcome, John. We have the president of Hamilton Malayali Samajam, Thomas Kurian. He is a national secretary of NFMAC. He's also in this call, I assume. Welcome, Thomas. We have the president for Phoenix Richmond Malayali Association, John K. Nainan, and he is the national secretary of NFMAC. Welcome, John. We have the secretary of Malayali Cultural Association of Calgary, Sri Abraham Isaac. He's a national joint secretary of NFMAC, and I welcome Abraham. We have the president of Niagara Malayali Association, Sri Manoj Edamana, a very good of me, and then a great social worker and an entrepreneur. I like to welcome Manoj. He is a national secretary of National Federation of Malayali Association in Canada. And we have the president of the Cochin Club and always a great supporter of the Malayali events here in Canada, Sri Sajib Koya. He is a national joint treasurer of NFMAC. Welcome, Sajib. And we have the president of London Lions Club, Sri Dino Vetam. He's the national treasurer of NFMAC. Welcome, Dino. We have the president of York Malayali Association, Sri Jason Joseph. He's a national joint treasurer of NFMAC. Welcome, Jason. We have the president of Ontario Regional Malayali Association, Sri Aju Philip, a man with a kind heart. He is here, and he is our national vice president for NFMAC. So I see a lot of other familiar faces here, those volunteers who work dearly and hard behind the scene. Sri Joji M. John, president of Malayali Association of Social Workers in Canada, and Sri Suman Kurian. So I think I mentioned Suman's name earlier. If I have missed anyone's name, please do not consider it as anything personal. But I'm very grateful to see each and every one of you in this common forum. And then we are creating, it's a landmark moment, it's a historic moment, and you may not be realizing the importance of this event today. So I assure you that coming together is the beginning, and we are going to achieve great things here. And our motto, all of us came from India, and we know that the India sustains because of one motto, that is unity in diversity. So this association, this national federation is going to sustain because of that, because we are all diverse. We are managing our local events now that we have an opportunity to come together and to think as a large and globally. So that unity in diversity we will maintain. So again, once again, I welcome everyone. And I forgot to mention about Kavita Kemenon and our eminent MC who will be managing today's events. So thank you and welcome. And over to you, Kavita. Thank you so much, Prasadji. That was really wonderful to hear from you. You have basically covered all the names, so I don't think you have missed any names, which is a good thing. I don't think people will be upset with you. You are always like a sweetheart of the community, so don't worry. Okay, so now let's move on to our Kerala Piravi special message. We are really waiting to hear from our eminent guest, retired Superintendent of Kerala Police, to render his speech. As we all know, he's a popular face in Malayalam news, our debates. He's a famous lawyer.
He's an author of series of crime thrillers published by Madhrubhumi, and he has done more than 60 episodes in famous Safari Channel program. And he's also going to work with some like Malayalam movies. He's going to be a popular Mollywood star, I guess. And yeah, so let me welcome our dear George Joseph, sir, to render his speech. We are really waiting to hear from you, sir. So privileged to have you today. Okay. ഈ കേരള പിറവി ആഘോഷിക്കുന്ന കാനഡയിലെ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സുദിനത്തിലെ എൻ്റെ ആശംസകൾ ആമുഖമായിട്ട് നേരുന്നു. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളായ നിങ്ങളുടെ മേയർ, ഐ വെൽക്കം യുവർ മേയർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ of Brampton, and your MP Ruby Sahota, and MVP Amarjot Santhu. I extend my sincere thanks to them to protecting my brothers in Canada. So I congratulate them to attending this function also. Anyway, I express my sincere thanks to you all for giving me an opportunity to meet my brothers in Canada. ഏതായാലും ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കാനഡ, ഏതായാലും കാനഡയിലെ മലയാളികൾ ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഞാനിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് മലയാളം ചാനലിലെല്ലാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മലയാളി വാർത്തയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ക്രൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൈം വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സജീവമായി ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് പുറമെ ഞാനൊരു ടഫ് പോലീസുകാരനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പലരും പറയുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 8-10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചിരി ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഈ സൂമില്, കാരണം മലയാളികൾ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുന്നവർക്ക് ടെൻഷനാണ്. അവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്തു കഷ്ടിച്ചൊരു വീടുണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം, എല്ലാം ലോണാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാനായിട്ട്, നല്ല ദീർഘായുസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിരി അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംഘടനയുണ്ട്, ചിരി ക്ലബ് എന്ന്. ഞാൻ ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതായാലും ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് ചിരിക്കാൻ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർത്ത് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം പൊട്ടിച്ചിട്ടേ മാറുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇവിടെ ചാനലില് ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഓണ ആശംസകൾ ഞാൻ നേർന്നപ്പം മലയാളികളുടെ വെടിവട്ടമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. കാരണം വെടിപൊട്ടിക്കാൻ മലയാളികൾ വലിയ കഴിവുള്ളവരാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ മലയാളികൾ എത്തിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ സഫാരി ചാനലിൽ പറഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കുടുംബ പ്രശ്നം പറയാറുണ്ട്, പലർക്കും പല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് UK-യിലുള്ളവർ മിക്കവാറും വിളിക്കും, കാനഡയിലുള്ളവരുണ്ട്, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലിലും ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്ന് വേണ്ട ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മലയാളികള് നമ്മുടെ മലയാളി തനിമ മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാ മലയാളികളൊന്ന്, എല്ലാ ഇത് ശ്രമിക്കുന്ന മലയാളികളെല്ലാം മടക്കി കുത്തി വീടിനകത്തൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കണം. ആണുങ്ങൾ, സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഈ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ മുണ്ടും നേരിയതും അതുപോലെ സെറ്റ് മുണ്ടും ഒക്കെ ഉടുത്ത് ഒന്ന് നടക്കണം. അതുപോലെ കേരള പിറവി ദിനം നമുക്കറിയാം. കേരള പിറവി നവംബർ 1, 1956 അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ നാട്ടുരാജ്യമായ ട്രാവൻകൂറും കൊച്ചിയും ആദ്യം ആ 2 പ്രൊവിൻസും അങ്ങ് ലയിച്ചു. പിന്നെ മലബാർ പ്രൊവിൻസിൽ പിന്നീടാണ് വന്ന് ലയിക്കുന്നത്. അത് 1956 നവംബർ 1 അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മാറി. പക്ഷെ മലയാളികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. 99% ഇവിടെ ലിറ്ററസി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററസിയിൽ 99% നമ്മൾ ലിറ്ററുണ്ടാകും. അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാലും മലയാളികൾ എല്ലാ രംഗത്തും, ഇപ്പൊ കാനഡയിലാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം മനസ്സിലാക്കിയത് ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹെൽത്ത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്നവരെന്ന മലയാളികളാണ്.
അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഭാഗവാക്കായി മലയാളികൾ സജീവമായി എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാനിപ്പം മനസ്സിലാക്കി. അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി കമല ഹാരിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കാരി വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഒരു മന്ത്രി വന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ അപ്പൊ അത് മലയാളിയാണ്, അത് കൃത്യമായി മലയാളിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും മലയാളികളുടെ മുന്നേറ്റം കണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ രംഗത്തും മലയാളി ശോഭിക്കുന്നവരാണ്, അത് ക്രൈം രംഗത്തും നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കുന്നവരാണ്, വേൾഡിൽ എവിടെയായാലും ശരി. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആ ഒരുമ, മലയാള തനിമ, ആ തനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിച്ച് ഒരാളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാനായിട്ട് മലയാളികൾ ശ്രമിക്കണം. മറ്റുള്ള അസോസിയേഷനിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷൻ 10-45 അസോസിയേഷൻ ഫെഡറേഷനിലെ അസോസിയേഷൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഫെഡറേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് നല്ലൊരു ലക്ഷണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ജോയിന്റ് ആയിട്ട് കയറിയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും മലയാളി പ്രശ്നത്തിലും ആ സ്വരുമ, ആ മലയാളി തനിമ നമുക്കുണ്ടാകണം. പിന്നെ മലയാളി തനിമയില് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പരിപാടികളൊന്നും വിട്ടുപോകരുത്. നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ ഇപ്പം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മലയാളി തനിമ വിട്ടുപോകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മടക്കിക്കുത്തി അങ്ങ് നടക്കണം, സെറ്റുമുണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് പോകണം. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെ ആ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. മലയാളികളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്, മോശം ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള മലയാളികൾ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്നായിട്ട് ശോഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളി തനിമ കാണിച്ചു പോകണം. നമുക്ക് മലയാള പുസ്തകം ചിലർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. നമ്മുടെ ചാക്യാർ കൂത്തുകളെ, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ എത്ര രസകരമായ രീതിയിലാണ് അവർ ഭാഷയെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ മലയാളികളുടെ ഭാഷ നമുക്കറിയാം, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മലയാള ഭാഷയിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ല. ഷ, ഷ, സ 3 വഴങ്ങാൻ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മഴ, ഴ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പലരും ഇങ്ങനെ വിദേശികളെ കാണുമ്പോഴും അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ 3-4 അക്ഷരങ്ങൾ വഴങ്ങില്ല. അത് മലയാളിക്ക് മാത്രമേ വഴങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നാക്ക് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വഴക്കം നമുക്ക് വരുന്നത്. എന്തായാലും മലയാളികളുടെ ഈ ഒരുമ കാണുമ്പം എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും ഈ ചെറിയ സംസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ 38,860 കിലോമീറ്ററാണ് മലയാളിക്ക് ആകെയുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ മലയാള ഭാഷ ഇത്ര ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് മലയാളം എന്താണ്, ഈ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്താണെന്ന് മിക്കവാറും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ മലയാളി തനിമ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മറ്റേ കവിത എം മെഹനോൻ, അവർക്ക് നല്ലൊരു മലയാളിത്തം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ സംസാരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ മലയാളിയുടെ കുസൃതി ചിരിയും മലയാളികളുടെ ആ സംസാരത്തിന്റെ രസകരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം, അതുപോലെ പ്രസാദ് നായരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വെൽക്കം ചെയ്ത് അത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ. ഇപ്പം വിദേശത്തൊന്നും അല്ല, പലരും ഇതിനകത്ത് ഈ സൂമിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പൊക്കാനയുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. യോഗേഷ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ മോൻ സിസിൽ ജോർജ്, അവൻ നാഷണൽ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ടെന്നീസിലെ. അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് യോഗേഷ് കുമാർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു, കാരണം ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതില്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കഥകളി, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, നമ്മുടെ നാടൻ പാട്ടുകൾ, നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ, ഓണ ദിവസമൊക്കെ ഒരു ഊഞ്ഞാലെങ്കിലും വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക്. ആ കൊച്ചുകുട്ടികളെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളി തനിമ അത് നിലനിർത്തി അതുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് ഒരു ഊഞ്ഞാലെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. കാരണം അതെന്നും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാക്യാർ കൂത്തും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരും ഒക്കെ രസകരമായ മലയാളി ആസ്വദിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എല്ലാ മാസവും, ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാരണം നിന്ന് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ 8-10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചിരി ക്ലബിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഞാനാണ് അത് തമാശ പൊട്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ കഥ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങ് പറയാം. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോളൂ, ആസ്വദിച്ചോളൂ, അത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോക്സ് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം പോലീസുകാരനായ ഞാൻ പലരെയും കുറച്ച് ചവിട്ടും അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇപ്പം നമ്മള് എല്ലാവർക്കും തമാശ പറഞ്ഞ് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ രാത്രി കിടന്നപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. കിളവിയും മാത്രമാണ്, മക്കളെല്ലാം വിദേശത്താണ്. അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഒന്നും എടുക്കാനില്ല, വലിയ വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ല.
അങ്ങനെ നോക്കി കള്ളം കയറി വീട് മുഴുവൻ തപ്പി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ഈ എന്റെ ഫ്രണ്ടും ഭാര്യയും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അവര് കിടന്ന് അവിടെ ഒന്നും തപ്പി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ബെഡ്ഷീറ്റിനടിയിൽ കൈയിട്ട് തപ്പി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പം ഭാര്യ ഇപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, കമ്പ് പോലെ ഉണങ്ങിയ ഒരു ഭാര്യയാണ്. കിട്ടിയതാട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ എടുത്ത് തോളത്തിട്ട് കള്ളൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം ഇത് സ്വപ്നമാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ കടുങ്കാപ്പിയെ കുടിച്ചപ്പം അപ്പം വൈഫിന് ഇങ്ങേർക്ക് വെളുപ്പിന് കട്ടൻ കാപ്പി വേണം. അത് മലയാളിയുടെ ആ കട്ടൻ കാപ്പി ചിലപ്പോൾ വൈഫ് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ കട്ടൻ കാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിഷ്ടമാണ്. കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് കുത്തി അങ്ങ് വെക്കും. നമുക്കറിയാലോ, ഗ്ലാസ് അങ്ങ് ഇടിച്ചു വെച്ച്. അപ്പൊ ഇയാൾ കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു പന്ന ചായയാണ്, വാട്ടച്ചായയാണെന്നൊരു ആത്മകഥം പറഞ്ഞു പോയി. വൈഫ് ചോദിച്ച് അരിശപ്പെട്ട്, എന്താ പറഞ്ഞു ചായയെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നും ഇല്ലടി അല്ലേ, വാട്ടേ ചായ എന്നാ, വാട്ടച്ചായ എന്നല്ല, വാട്ടേ ചായ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പുള്ളി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ കള്ളൻ വൈഫിനെ എടുത്തോണ്ട് ചോന്നുകൊണ്ട് വീട് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ അവിടെ നല്ല കുത്തിറക്കത്തിൽ അങ്ങ് ചവിട്ടി അങ്ങ് പോവുക. കള്ളൻ വൈഫിനെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോവുക. അന്നേരം സ്വപ്നം മുറിഞ്ഞു. അപ്പൊ വൈഫ് ചോദിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നെ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് കള്ളൻ. എടി, ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കമാണ്, വൈഫിനെ എടുത്തോണ്ട് പതുക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. വൈഫ് ചോദിച്ചു, അതെന്നാ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ലേ? അല്ല, ധൃതിയില്ല, നീ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലോ എന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ ആ സ്വാരസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള തമാശകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ ഇത് ചിരിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മലയാളികള് വളരെ സഹൃദയരാണ്, വളരെ രസികരാണ്. പല സന്ദർഭത്തിൽ മലയാളികളുടെ ചാനലായാലും എവിടെയായാലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തും സംസാരിക്കുമ്പോൾ രസകരമായ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വീണ് കിട്ടും. ഞാൻ പല പുതിയ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തില് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ വാക്കുകൾ കയറ്റിവിടും. കാരണം അതേപ്പറ്റി പലരും കമന്റ് ചെയ്യും. കാരണം അത് ആ വാക്കുകൾ സജീവമായി മലയാളത്തിൽ നിൽക്കാനും അത് പ്രയോഗിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയ പൂർണ്ണ പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കുറ്റവും കുറ്റാന്വേഷണവും. ഞാൻ പിടിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രമാദമായ കേസുകൾ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കേസുകൾ, സുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ കേസ്, അതുപോലെ ആലുവ കൂട്ടക്കല ഒരു വീട്ടിലെ 6 പേരെ കൊന്ന കേസ്, അംസക്കൊല കേസ്, ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം എന്ന ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡി കമ്പനിയിലെ ഗ്യാങ്, പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കഥകൾ, അവരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാം പുസ്തക രൂപത്തില് ഇപ്പം പൂർണ്ണ പബ്ലിഷേഴ്സ് കുറ്റവും കുറ്റാന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണക്കാര്. ഇപ്പം ദാ വരുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 20 പുസ്തകം മലയാളി, ഞാൻ ഈ സഫാരി ചാനലിൽ പറഞ്ഞ അത് 20 പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് ബാക്കി 19 പുസ്തകം ഇറക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം, ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേക കഥാപാത്രങ്ങൾ, നിങ്ങളൊക്കെ കളിയാക്കി പറയുന്ന ചില കള്ളന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് സജീവമായി. ഇപ്പൊ അടുത്ത വരുന്ന പുസ്തകം ചോട്ടാ ബാവു, ഒരു കള്ളന്റെ കഥയാണ്. പൂച്ചെടിയുള്ള സുകുമാരൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി. അത് ആ പൂച്ചെടികുള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുള്ള ഒരു കോളനിയാണ്. ആ പൂച്ചെടിയുള്ള ഒരു കള്ളനുണ്ട്, സുകുമാരൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ട് ചില കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ അടുത്ത പുസ്തകത്തിനകത്ത് കയറ്റി വിടാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ കാണും. ഞാൻ ഈ സംസാരം എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ നല്ല രസകരമായി ആ മലയാള തനിമയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് പ്രസാദ്, അതുപോലെ കവിത, അത് സംസാരം രണ്ടുപേരുടെ കേട്ടപ്പോൾ തനിമയായി നല്ല ഒത്ത സ്വരുമയുള്ള പക്ക മലയാളിയാണ്, എനിക്ക് ആ സംശയമില്ല. അപ്പൊ അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. ഏതായാലും നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും, കാരണം 45ഓളം മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നായി ഒരു ഫെഡറേഷന് കീഴിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു നീക്കം തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേൾഡ് മുഴുവനുണ്ട് മലയാളി. ഈ വേൾഡ് മുഴുവന് ഞാൻ കുര്യൻ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടും അതുപോലെ ഫോക്കാനയുടെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേൾഡിലെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ, ന്യൂസിലൻഡിലെ, അറിയപ്പെടാത്ത ആഫ്രിക്കയിലെ, അവിടെ നിന്നൊക്കെ 2-3 പേര് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ നീക്കം, കാനഡക്കാരുടെ ഈ നീക്കം വേൾഡിലെ മൊത്തം മലയാളികളെ അവരുടെ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു വേൾഡ് ലെവലിലുള്ള ഒരു സംഘടന നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാവോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി പേര് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളായ, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായ, ഡോക്ടേഴ്സ്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പലർക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല പൊസിഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പോട്ടെ, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേൾഡ് മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാൻ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാൻ, നമ്മൾ അതൊരു ശല്യമായിട്ട് വരുത്താനല്ല പറയണത്, അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. അതിന് എൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാകണം.
പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങള് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ ആ മലയാള തനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരിക്കണം. അത് ഒരിക്കലും പറയാം. ഫോറിൻ കൾച്ചർ കണ്ട് ഞാൻ പല ഈ ചാനലിലും വിമർശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആധുനിക യുഗത്ത് ഒത്തിരി സൂയിസൈഡ് കാണുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ്. അപ്പൊ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും എന്റെ കാരണമുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെല്ലാം എത്ര വിഷമഘട്ടത്തിലായാലും ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി ജോർജ് ജോസഫ് സാർ. എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ സാറ് പറയണ്ടായി ഞങ്ങള് ഇവിടുത്തെ ഒരു മലയാളി കൂട്ടായ്മയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. അത് ശരിക്കും എടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ പ്രവാസികളായിട്ട് ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാര് വെസ്റ്റിലത്തെ ആൾക്കാരെ വല്ലാതെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ഗൃഹാതുരത്വമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മകളൊക്കെ പേറി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോഴും പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാനും സദ്യ ഉണ്ണാനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങളൊക്കെ ഓണാഘോഷം 4-5 മാസങ്ങൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും പലരും മലയാളി സ്കൂളുകളിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കനേഡിയൻ മലയാളികളും US മലയാളികളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പക്ഷെ നാട്ടിലാണ് തോന്നുന്നു പല ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ പോയിട്ടാണ് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദം തോന്നാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നതും അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും തുടർന്നും ഉണ്ടാകും. സാറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രക്കാനം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സാറിനെ. He's a remarkable personality who doesn't need introduction among Canadian and American Malayali associations. He represents many notable social platforms other than Federation of Canadian Malayali Associations, such as President of Brampton Malayali Association. He's the founder and coordinator of Canadian Nehru Trophy Brampton Boat Race. Tittitara tittite, nammaliവിടെ ഒന്നും കുറയ്ക്കാറില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. And he's a member of Loka Kerala Sabha and a known media person in US and Canada. He's a coordinator of Norca Roots Canada and World Malayali Press Council, and he's a Fokana leader as well. So let me welcome Mr. Kurien Prakanam to say a few words and to introduce other NFMAC members. Please welcome, sir. Thank you, Vedam. Thank you, Vedam. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ജോസഫ് സാറ്, മേയർ പാട്ടിക് ബ്രൗൺ, MP Ruby Sahota, MVP Amajot Sandhu, and all other leaders, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ ഒരു ഐക്യവേദി എന്നുള്ള ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മലയാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മലയാളികളുടെയും ഒരു ദീർഘകാല സ്വപ്നം, അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം മുഖാന്തരം ഇന്ന് സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ നമ്മൾ എല്ലാ അസോസിയേഷനുകളും കൂടി നടത്തി. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അഡ്വോക്ക് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ നയിക്കുവാനായിട്ട് എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച കാനഡയിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ. കാനഡയിലെ വലുതും ചെറുതുമായ ഏതാണ്ട് 40ഓളം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കുടക്കീഴിൽ വരാന് കാരണം, നമ്മൾ വളർന്നതോറും ഈ വേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കുടക്കീഴിൽ നിൽക്കണമെന്ന ആശയമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു മാധുര്യം തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. അത് മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ട് കാനഡയിലെ മലയാളികളുടെ സംഘടനകളുടെ ഒരു ഐക്യം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ ഫെഡറേഷന് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ജാതിമത വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗീയ ചിന്തകളില്ലാത്ത മലയാളികൾ പ്രവാസികൾ എന്നുള്ള വികാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളുമായിട്ടും യോജിച്ച് എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡാക്കി ഇത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരുടെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആഗ്രഹം.
അതിലേക്ക് എല്ലാ സംഘടനകളെയും സംഘടന നേതാക്കന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ചെറുതും വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളില്ലാതെ ഉള്ള എല്ലാ സംഘടനകളെയും ഈ കനേഡിയൻ മലയാളി ഐക്യവേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതും അവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതുമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയാണ്. ശ്രീമതി രാജേശ്വരി നായർ വാൻകൂവറിലെ KCBSE എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരത്ത് ആണ്. അവർ അവിടുത്തെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഓണാഘോഷങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോഴും അവിടെ വാൻകൂവറിൽ 500 പേർക്ക് ഒരേ സമയം സദ്യ നടത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച വനിതയാണ് ശ്രീമതി രാജേശ്വരി നായർ. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അടുത്ത ശ്രീ പ്രസാദ് നായർ നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. പ്രസാദ് നായരെ പറ്റി പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമില്ല. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏതൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും എന്തിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമാണ് പ്രസാദിൻ്റെത്. ഈ ഐക്യവേദിയുടെ ആരംഭം മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കൂടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച് കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളാണ് ശ്രീ പ്രസാദ് നായർ. മിസ് കേരള അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. പ്രസാദിനെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും. അടുത്തത് നമ്മുടെ സോമൻ സക്രിയ ആണ് ഇതിന്റെ ട്രഷറർ. സോമോന് ഇവിടുത്തെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ നിർസാന്നിധ്യമാണ്. NFMAC എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മലയാളി ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ട്രഷററായിട്ട് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത അജു ഫിലിപ്പ്. അജു ഫിലിപ്പ് ഒന്റാറിയോ റീജിയണൽ അസോസിയേഷൻ ഓർമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഈ ടൊറന്റോ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് അജു. അടുത്ത ഡോക്ടർ സിജോ ജോസഫ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മാനിറ്റോബ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സിജോയുടെ നേതൃപാഠവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അടുത്ത് സുമൻ കുര്യൻ. അദ്ദേഹം ഒരു നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ മാരിടൈംസ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ജോൺ കെ നൈനാൻ. അദ്ദേഹം നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഫോണിക്സ് റിച്ച്മണ്ട് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. ശ്രീ ജോൺ നൈനാനെ ഭാഗമായിട്ട് ടീമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ജോജി തോമസ് നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ലണ്ടൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. ജോജിയെ ടീമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ തോമസ് കുര്യൻ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ഹാമിൽട്ടൺ മലയാളി സമാജം. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന തോമസ് കുര്യനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ മനോജ് രമന നാഷണൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് നയഗ്ര മലയാളി അസോസിയേഷൻ. മനോജിനെ ടീമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ സജീവ് ബാലൻ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ഹാർട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ വർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു. അടുത്ത എബ്രഹാം ഐസക് നാഷണൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി മലയാളി കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കാൽഗറി. ദിവ്യ അലക്സ് നാഷണൽ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള യൂത്തിനെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദിവ്യയുടെ നേതൃത്വം ഉതകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദിവ്യയാണ് നാഷണൽ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ, പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബ്രോക്ക് മലയാളി അസോസിയേഷൻ. സജീബ് കോയ നാഷണൽ ജോയിന്റ് ട്രഷറർ. അദ്ദേഹം കനേഡിയൻ കോച്ചിങ് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ശ്രീ ജെയ്സൺ ജോസഫ് നാഷണൽ ജോയിന്റ് ട്രഷറർ, യോർക്ക് മലയാളി അസോസിയേഷൻ. അടുത്ത ഡിനോ വെട്ടം നാഷണൽ ജോയിന്റ് ട്രഷറർ, പ്രസിഡന്റ് ലണ്ടൻ ലയൺസ് ക്ലബ്. അടുത്ത് ഫെലിക്സ് ജെയിംസ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹം ടീം കനേഡിയൻ ലയൺസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ജെറി നീറ്റുകാട് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. ഗോൾഫ് സോഷ്യൽ ക്ലബിന്റെ നേതാവാണ്. സന്തോഷ് മാക്കര നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, കളിക്കോട്ടം കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ലണ്ടൻ. മോൻസി തോമസ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ജെറി ജോയ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, ഷെല്ലി ജോയ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാരവാഹിത്വ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. എല്ലാവരെയും
NFMAC-ന്റെ ഈ ഐക്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Kurianji. Now, let me invite our member of Provincial Parliament, Mr. Amarjot Santuji. I'm going to just say a few words about him. He's a member Standing Committee on General Government Chair. He's the Standing Committee on Finance and Economic Affairs as well. I would like to welcome Amarjot Santuji to say a few words. Thank you so much. Thank you for the kind words. Good evening, everyone. Namaskaram. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening to all of you. I also welcome our respectable, honorable guest, Mr. Sorry, I forgot the name, Mr. George. Yeah, Mr. George, welcome. At the outset, I would like to thank the members of National Federation of Malayali Associations in Canada and my good friend, Korean Prakanam, for inviting me and providing me this opportunity to speak before this great audience today. On behalf of the Premier of Ontario, Mr. Ford, and the Government of Ontario, extend our warmest greetings and congratulate the wonderful people of Kerala living in Canada, India, or any other part of the world a happy Kerala Day or Kerala Piravi. As we know, Kerala Piravi marks the birth of the state of Kerala in the southern part of India, which was created on 1st November 1956, long after the independence of India. Prior to this unification, Kerala was divided into 3 independent provinces of Malabar, Cochin, and Travancore. On Kerala Piravi, the spirit of Malayalam is dawned in the heart of every Malayali. It is a proud moment since it is a commemoration of God's own country, with Arabian Sea on one side, while beautiful lush range of mountain on the other side. Kerala is beautiful with 44 rivers running through it. Moreover, it is also unique because the state is covered with dense tropical forests, beautiful beaches, backwaters, cliffs, and fertile plains. Kerala is also known for its exotic spices, wealth of knowledge, and has attracted people from across the world. I would like to thank once again all the organizers for having me this evening, especially my good friend Korean Prakanam. And I also want to acknowledge with gratitude all the invaluable contributions Malayali Samajam has made to make Ontario a better place to live, whether it's the contribution to the economy or the social fabric of the province. You guys are the vital part of the fabric of our province. Thank you so much for having me. Thank you, Amarjot ji. Would you like to say Kerala Piravi Ashamsagal? I'm going to challenge you. Kerala Piravi Asham? Ashamsagal. Kerala Piravi Asham Sekal. Yes, good job. Keep it up. Yeah, Thank wonderful. you so Yeah. much. Thank you. Thank you, Ji. Okay, so let's move on to our next speaker. Let me ask, is Mayor here? Patrick Brown? He'll be here in 10 minutes. He'll be here next one. Okay. And how about MP? He's waiting. I don't know. I don't think she is here, right? She is or no? No. Ruby Sawata is here or no? No, she is not here yet. Okay, so I'm gonna call the other guests. Okay, so now let me call upon screen Georgie Varghese, a Fokana president. He's very popular and active member, like in North America. Let me welcome Fokana president Georgie Varghese. Is he here? Yeah, Georgie. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിന്റെ 64ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തില് കാനഡയിലെ പ്രമുഖരായ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തോടൊന്നിച്ച് ആയിരിക്കുവാൻ സാധ്യമായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി പ്ലീസ്ഡ് ടു ബി ഹിയർ on this special day when Kerala is celebrating the 64th birthday.
മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രാക്കാണം ഞങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും. താങ്കൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് നായർ സെക്രട്ടറി, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വളരെയധികം ആളുകളെ വളരെ നേരിട്ടറിയാം. ജോജിയെയും മനോജിനെയും സോമോനെയും ഒക്കെ വളരെ നല്ല പരിചയമുള്ളതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റു പലരുമുണ്ട്. നിങ്ങളോടെല്ലാം ഒന്നിച്ചായിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇന്ന് കേരളപ്പിറവിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം, മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നേരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസംഗം കേട്ടതാ സമയത്ത് ലാത്തി കൊണ്ട് അടിച്ചു മാത്രം പരിചയമുള്ള തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നത് വളരെ സന്തോഷം. പോലീസ് സേനയിലെ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകള് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇനിയും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കുവാനും ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാനും അതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ വിദേശത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ തനിമകൾ തുടരണമെന്ന്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, കേരളത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വളരെയധികം സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള തനിമ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് വിദേശത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. നമ്മുടെ തനതായ കലകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുച്ചിപ്പുടിയും ഭരതനാട്യവും ഒക്കെ എന്നും കാണുവാനും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഓണത്തിനും എല്ലാം വിലയിട്ടുണുവാനും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു യഥാർത്ഥ കേരളീയനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ആകാൻ സാധിക്കുന്നത് വിദേശത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മനോഹരമായിട്ട് MC ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കവിതാ മേനോനെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി. അതായത് നമ്മൊക്കെ നല്ലവണ്ണം യഥാർത്ഥ ദേശത്തും അതിന് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക അഭിമാനമുണ്ട്. കേരള ഈസ് അവർ പ്രൈഡ് പ്ലേസ്, അവർ ബർത്ത് പ്ലേസ്. we really are proud of കേരള. ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു. സാർ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രദേശം, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ IT രംഗത്ത് ലോകത്തിന് ആളുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഒരു കൊച്ചു പ്രദേശം. മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കേരളം. അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലതുകൊണ്ടും പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാടശേഖരങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് തരിശായിട്ട് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയും നെല്ലും ഗോതമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പിറവി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഇന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊഴിൽ സമ്പത്ത് വളരെ വലിയൊരു തൊഴിൽ സമ്പത്താണ്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഊനം വന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിറച്ചിട്ട് എന്നും പത്രങ്ങളിൽ കൂടി പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ലേബർ ഫോഴ്സിനെയും മാറ്റി. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് കേരളം ഒരു നല്ലവണ്ണം വളർന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറട്ടെ. ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ലോകം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ല മെഡിക്കൽ വളർച്ചയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആകട്ടെ കോവിഡിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, വാക്സിൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക്
ആശിക്കാം ഈ കേരളത്തെ കണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാം. എന്നെ ഇതിനെ വിളിച്ചതായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ വളരട്ടെ. കൂടുതൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫൊക്കാന എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും പല സംഘടനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. കാരണം കൂടുതൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒന്നിച്ചു ചേരേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തനതായ കലകളെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ കുര്യൻ പ്രാക്കാണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നേതൃത്വത്തിനും എല്ലാ ആശംസകളും ഫൊക്കാനയുടെ നാമത്തിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി ജോർജി വർഗീസ്. അടുത്തതായി ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ അനിയൻ ജോർജ്, ഫോമർ പ്രസിഡന്റ്. നമുക്ക് ഫോമർ ഫൊക്കാന എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു കൊടക്കയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടാവുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ യൂണിറ്റിയോടുകൂടി കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന്. ആ ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ യാ, ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ അനിയൻ ജോർജ്, ഫോമർ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹം റെഡിയാണോ? കണ്ടില്ല. അതെ അതെ. Okay, so let me move to our next person. I'm going to call upon today Rajashree Nair, Executive Vice President, NFMAC, a very active and energetic face of Malayali community in Canada. രാജേച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു തൃശ്ശൂർക്കാരിയാണ്, രാജേച്ചി തൃശ്ശൂർക്കാരിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാനഡയ്ക്ക് വരാനായിട്ട് 2013 ഒരു വിസയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പോലീസ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി പോയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ വടക്കാഞ്ചേരിയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു SP ആയിട്ടുള്ള രാജേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ, പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ കാനഡയില് നമ്മുടെ രാജിയുണ്ട്, രാജീനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ, എല്ലാം ശരിയാക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, രാജി ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു, രാജേച്ചിനെ ഞാൻ അതുപോലെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ ഒന്ന് അറിയാനും പരിചയപ്പെടാനും. പിന്നെ മനസ്സിലായി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലാണ് ഉള്ളത് എല്ലാം. അതിനുശേഷം സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു അമ്മയും ഒരു ചേച്ചിയുടെയും ഒക്കെ വാത്സല്യം. നമുക്കിപ്പോ നാട് മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ് രാജേച്ചി. രാജേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ പണി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. വെൽക്കം രാജേച്ചി. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തു ഒരു 10-36 ആണുങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു 2-3 പെൺതരികളെയാണ് കാണുന്നത്. രാജേച്ചി കമോൺ, ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട. താങ്ക് യു കവിത. ശരിക്കും കവിത പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട്. ഞാൻ കവിതയുടെ മുഖം ആദ്യം തന്നെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. താങ്ക് യു. എന്തായാലും നല്ലൊരു അവതാരകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. അയ്യോ സന്തോഷം. വളരെ രസകരമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി പറഞ്ഞില്ലേ, ജോർജ് ജോസഫ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മലയാള തനിമയോടുകൂടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പോവുക, അതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം പറയുക. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ വരുന്നവര് പലരും അത് കുറച്ചും കൂടി, പണ്ട് വന്നവര് അത്രയൊന്നും വീട്ടിൽ മലയാളം പറയാറില്ല. ഇപ്പൊ വന്നവര് കുറച്ചും കൂടി അത് മലയാളം കൂടുതൽ വീട്ടിൽ പറയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവിടെ പഴയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും മലയാളം അറിയില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസകരമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് നാട് വിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം പോകുമ്പോൾ ദൂരം കൂടും തോറും നമുക്ക് നാടിനോടുള്ള അടുപ്പം കൂടും. പക്ഷെ നാട്ടിലെല്ലാവരും അത്രയൊന്നും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഉള്ള എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ, ഒരുപാട് നാളുകളാണ് ഓരോ
ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇനിയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് അറിയാലോ, രാജശ്രീ എന്നാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലെ 31 വർഷമായ അസോസിയേഷൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ. ഈ വർഷം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മലയാളി ഐക്യവേദി ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മിസ്റ്റർ കുര്യൻജിയാണ് അതിനു വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചതൊക്കെ. പക്ഷെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിലുള്ള. എനിക്ക് അധികം നല്ല ആരെയും അറിയില്ല. ആകെ ഞാൻ കുര്യൻജിയോട് മാത്രമേ, പിന്നെ കാൽഗറി അസോസിയേഷൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫീനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാണ്. അപ്പോ ജോൺ നൈനാനെ അറിയാം. ബാക്കി സത്യത്തിൽ ആരെയും അറിയില്ല, നേരിട്ട് അറിയില്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. KC അബീസിന്റെ പേരിലും നാഷണൽ. Thank you, Rajesh. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ബ്രാംപ്ടൺ മേയർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Let me say a few words about Mr. Patrick Walter Brown. He is the mayor of Brampton and a former member of provincial parliament for the riding of Simcoe North. Welcome, Mr. Patrick Brown. Let me welcome you to inaugurate our nfmac.org website. This is our new initiative and we are really privileged to have you today. Well, thank you for having me on. It's always great to be with our Malali friends. And sorry for the delay in joining you today. I was on a public health conference call. It's busy days right now in Ontario and in Canada with COVID-19, and we certainly feel the challenges in Peel region. But I didn't want to miss this opportunity to join you for this inauguration, for the launch of the website, but also knowing that November 1st is an important day in the Malali community as we celebrate the state of Kerala, going strong in India since 1956 and continues to be a miraculous success story. God's own country as we talk about it. And if you look at literacy rates, you look at the vibrant democracy, you look at the friendly nature of the community. I feel so blessed in Brampton to have a large Malali community, and I see my friend Kurian is there. He leads our Brampton boat race efforts, and I can't wait for COVID's over so we can have opportunities to gather as a community to celebrate the Malali culture. It seems a little bit odd not being together. You know, normally when we have these gatherings, there'd be 1,000 of us together. So to do it virtually is different, especially for the Malali community that is so much about togetherness, that is so much about community. But we're going to get through this, and I'm sure next year when we celebrate 1956 and Kerala becoming a state, we'll be doing so together in person. This is only a short period of time that we're going through during this pandemic, so I'm sure it'll be back to normal soon. I just wanted, on behalf of the city of Brampton, to bring best wishes to everyone and know that you have friends in Brampton that are so proud of the community and all of your success. So have a great Zoom call today, and looking forward to seeing everyone in person soon. Thank you so much, Patrick. I'm also going to give you a small challenge because I'm giving this challenge to all the non-Malayalis. So as you know, it's Kerala Day, and I'm going to teach you how to say Happy Kerala Day in Malayalam. That is our mother tongue. Okay, are you ready? I'm ready. Okay, so you got to tell Kerala Piravi Ashamsagal. Okay, let's do it step by step. Okay, Kerala Piravi Ashamsagal. Ashamsaga. Yeah, you did it. Thank you. By the way, I should say it's fitting that we're having the celebration today because the weather this weekend feels like I'm in Cochin.
Oh yeah, so true. No, Cochin is like a bit more hot. A bit warmer, yeah. Bit more warm. Yeah, for sure. Thank you so much. It was like pleasure having you. And thank you for doing all the thank you for saying all good words about like Kerala. I really hope that you get an opportunity to visit Kerala to kind of like see what it is, to kind of like go there and to experience the puttu kadala and all the delicious food items. Of course, it's my second home. Yeah. Okay. Okay. I've been to India 20 times now, and I've actually been in Kerala with Kurian, and some of my best memories are of the houseboats in Kerala, the beauty of Trivandrum, the vibrancy of Cochin. It's I like to say Brampton is my home, but my second home is in Kerala. First anniversary. Okay. Yeah, like we're really hoping that we get to travel again, and yeah, it's kind of like sad to hear about the COVID cases in P area, and it's like Ontario, right? More than 1,300 cases every single day is kind of a tough thing to kind of hear. But I'm sure, like, we all will definitely be able to come out of this if we're all kind of staying safe by maintaining social distancing and by following all the protocols. You're doing a great job, and thank you so much for keeping our community safe, Patrick. It was nice meeting you over Zoom call. I'm in Ottawa, but it was really nice meeting you. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, that was Mr. Patrick Brown, and now let's move on to, I don't know whether MP is here or should we? She's not here. Message. Okay. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു പോൾ കരുക്കപ്പിള്ളിൽ. So he's a very known media person among North American Malayalis. Yeah, Paul Karukapallil from Kerala Times. No. Is he there or no? No, go ahead. No. Yeah, okay. Okay, so now let me call Abraham Isaac, National Joint Secretary of NFMAC. He's a secretary of Malayali Cultural Association of Calgary, which is popularly known as MCAC. He left for a meeting. He left. Oh, he left? Okay. How about Dr. Sajimon Anthony, Fokana General Secretary? Is a proactive personality and General Secretary to Fokana. Welcome, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഒരു കേരളമുണ്ട്, എവിടെ കേരളമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു കേരളപ്പിറവിയുണ്ട്. ഇന്ന് കനേഡിയൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരട്ടി മധുരമാണ്. കേരളപ്പിറവിയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, എവിടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫെഡറൽ അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. മൈ ഓൺ ഫ്രണ്ട്, എന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം എന്ന് പറയാറുന്ന മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രകാരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കാനഡയില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു അംബ്രല്ലയുടെ കീഴില്, ഒരു കൊടക്കീഴില് വന്നതില് അത്യധികമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഫൊക്കാനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ. മിസ്റ്റർ പ്രക്കാനം വാസ് എ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി, ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ ഫൊക്കാനയില് പല സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ആളാണ്. ഫൊക്കാനയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, ആരാധനീയ നേതാവാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൊക്കാനയുടെ ഒത്തിരി ലീഡേഴ്സിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മിസ്റ്റർ ജോജി തോമസ് ഉണ്ട്, മിസ്റ്റർ സോമർ സക്കറിയ ഉണ്ട്, മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് നായർ ഉണ്ട്, then I see Manoj Damana, then John P. John. I see so many people. ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി അധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഒരേ കൊടക്കീഴിൽ കാണാൻ പറ്റിയതില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളപ്പിറവിയുടെ. അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാനഡിയൻ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി, കനേഡിയൻ മലയാളികൾ ഒരുമിച്ച് കനേഡിയൻ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കട്ടെ. വരും കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഫൊക്കാനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഫെഡറേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഫൊക്കാനയുടെ പേരിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ സജിമോൻ ആന്റണി.
അടുത്തതായി let me call Dr. Sijo Joseph. He is a National Vice President of NFMAC. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത്. ഐ മീൻ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കാനഡ. Respected guests and my dear fellow leaders. So I'm representing Malayali Association of Manitoba. ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്രോവിൻസുകൾ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മുൻപ് ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ 1956 നവംബർ 1 തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമായ പ്രകൃതിയാൽ സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒരുമിക്കുന്നതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ dearest Georgie, Fukana President Georgie, Sajuan Anthony, ജോർജ് സാറ്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കാനഡയിലെ പ്രബുദ്ധരായ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും കേരള പിറവിയുടെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. നമ്മുടെ ജനിച്ച നാടിൻ്റെ ഓർമ്മയും നമ്മുടെ പൈതൃകവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ഭാഷയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കേരള പിറവിയുടെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇന്ന് കാനഡയിൽ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറുമരം നമ്മളിന്ന് നടുകയാണ്. ഈ വൃക്ഷം നാളെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കാനഡയിലെ ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്, നോർത്ത്, കാനഡയിലെ മുഴുവൻ ഇതിന്റെ വേരുകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ച്, അഗാധത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണല് കാനഡയിലെ മുഴുവൻ പടർന്ന് കാനഡയിലെ മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അത് ഒരു സങ്കേതമായി തീരട്ടെ, ഒരു തണലായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുര്യൻ പ്രക്കാനം അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ടേ ഞാൻ കുര്യനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആലോചന സമയത്ത് തന്നെ കുര്യനോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുര്യനോട് പറഞ്ഞു, ലണ്ടൻ ഒന്റാറിയോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇതിനു വേണ്ടി അക്ഷീണം പണിയെടുത്ത ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ച കുര്യൻ പ്രക്കാനത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാനഡയിലെ മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന, എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന, സംഘടനാ പാഠാപ്യമുള്ള, സംഘടനാ ചാതുര്യമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് മലയാളികളുടെ ശബ്ദം ഓട്ടോവയിൽ നമ്മുടെ ഭരണകേന്ദ്രത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി ജോജി തോമസ്. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ സോമൻ സക്കറിയ. He's our treasurer of NFMAC, and he's also the president of MTAC Canada. Thank you, Kavita. പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ, നേതാക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ മേയർ പാട്രിക് ബ്രൗൺ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജോർജ് ജോസഫ് സാർ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ കൂട്ടായ്മയിൽ
പങ്കെടുത്തതിന് നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ തുടരുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന മുഖങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിലെ ഫുള്ളും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും അറിയാവുന്ന മുഖങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാനഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാനഡയിലെ വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതം തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന മുഖങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ അതേപോലെ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാൻകോവറിൽ നിന്നും നോവാ സൂഷിയിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടും. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. വേറൊരു ആളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായി, നമ്മളുടെ നമുക്കിവിടെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി +2 കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരും ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പിള്ളേരും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ കാനഡയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കാനഡ, US, എല്ലായിടത്തും. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷമായി. നമ്മളുടെ എംബസിന്ന് ഒരു കോള്, നമ്മുടെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കോള് വന്നു. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 6 മാസമായിട്ട് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല, യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, കാനഡയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാത്തം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു കോഴ്സിന് വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ആള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി തപ്പിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4-5 ദിവസം എടുത്തു. ഡെയിലി അവിടെ പോയി കറങ്ങി ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയി. നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടെത്തി, ആ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ പോയി തപ്പിപ്പിടിച്ചപ്പം ശരിക്കും ഇവന് വീട്ടിൽ പോലും കിടക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ പോലും കിടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല. അവനൊരു വഴി കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹവും പിന്നെ തിരിച്ച് എംബസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്തായാലും ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കയറ്റി നാട്ടിൽ വിടാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഒത്തിരി നന്മ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ച്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് ലോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം നമ്മളെ ഈ ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഒരു രീതി വേണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. ഇത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഇൻ കാനഡ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കൂടി, ഇത്രയും സംഘടനകൾ കൂടി ഇത്രയും കാണുവാൻ സാധിച്ചതിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാനും സാധിക്കട്ടെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത കുര്യച്ചായൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദ് നായര്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഇവരോട് എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംസ്കരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി മിസ്റ്റർ സോമൻ സക്കറിയ. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു വളരെ അധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ മിസ്റ്റർ ജോൺ പി ജോൺ. ഹീസ് എ ഫോമർ ഫോക്കന പ്രസിഡന്റ്, അതായത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോൺ പി ജോൺ അവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അദ്ദേഹം ഇല്ല, പോൾ കറുപ്പിലുണ്ട്. ജോൺ ബിത്തിയില്ല. ജോൺ ഇല്ല. ആരാളുള്ളത്? പിന്നെ പോൾ കറുപ്പിൽ.
Paul. Okay, so ഞാൻ പോൾ കറുകപ്പിള്ളിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ലൈൻ ട്രബിൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ വിളിച്ചു. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തതായി തോമസ് കുര്യൻ. He is a National Secretary of NFMAC and President of Hamilton Malayali Samajam. Mr. Thomas Kurian. വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തതായി ജോൺ കെ നീനൻ, National Secretary of NFMAC, President of Phoenix Richmond Malayali Association. John K. Neenan. Hi. Thanks, Kavita. So എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കേരള പ്രവി ആശംസകൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനോടും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. Respected dignitaries and my fellow association members and dear friends from all over Canada, it's been a pleasure to see you all through virtually. And it's been also been a pleasure to be a part of this wonderful organization that has been formed under the initiative of Mr. Kurian Prakhanam and the stewardship of other organization members across Canada. I strongly believe that the time has come for all the Malayali associations across Canada to work together towards our common goals, which are helping students to address their concerns, as my previous friend said about that student in Chatham. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂലി ലാൻഡഡ് മൈഗ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, അതുപോലെ അവർക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു അസോസിയേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും we all need to work together toward the betterment of the society and the country that we live in, so that we could make Canada and our motherland India very proud. As one of the quotes says, if you want to walk fast, walk alone. However, if you want to walk far, walk together. We need to connect with each other, we need to share ideas, and we need to go far with consistency. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഫീനിക്സ് റിച്ച്മണ്ട് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും കേരള പിറവി ആശംസകളും, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. താങ്ക്സ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഒരുപാട് നന്ദി മിസ്റ്റർ ജോൺ കെ നീനൻ. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു മനോജ് എടമണ്ണ. He's our National Secretary of NFMAC and President of Niagara Malayali Association. Mr. Manoj Edamanna, welcome. Please unmute your mic, please. Thank you, Kavita. കേരള പിറവി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനാ നേതൃത്വ ഭാരവാഹികൾക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. നയഗര മലയാളി അസോസിയേഷന്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ നേരുന്നു. എനിക്കൊരു ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും നവംബർ 1 ആയിരുന്നു കേരളപ്പിറവി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. ഈ ആഘോഷം ഇതൊരു പൊതു അവധിയായി കിട്ടിയായിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ നാളെ അടുത്ത ദിവസം ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അത് ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ കൊണ്ടാണ് ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞ ചിരി ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് 1956 നവംബർ 1. അത് ഒരു ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ഭാഷ എന്നത് 3 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതായത് ഭാഷ എന്നത് ഒരു ഏകീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, ഒരു ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ഭാഷയാണ്, ആ കേരളം എന്ന വികാരമാണ്, മലയാളം എന്ന ഒരു വികാരമാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇന്ന്
എത്രയോ മൈലുകൾ ദൂരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയും വാൻകൂവറും നോവാസ്കോഷ്യയും ഒണ്ടാരിയയും എല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ വികാരം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിലും പ്രകടമാകുന്നത്. ആ വികാരമാണ് ഇന്ന് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കാനഡ എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുവാൻ കാരണമായത്. അതിന് പ്രതീകമായ കുര്യൻ പ്രക്കാണത്തെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ 1% മാത്രമാണ് വിസ്തീർണത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ മലയാളികൾ ഏകദേശം 2.76% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ. അതായത് മൊത്തം കനേഡിയൻ പോപ്പുലേഷന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരും മലയാളി പോപ്പുലേഷൻ. ഏകദേശം 100,000-ഓളം ആൾക്കാർ അതിൽ കൂടുതലോ കാനഡയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജന്മദേശത്ത് നിന്ന് അനേകായിരം മൈലുകൾ ദൂരെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു രാജ്യമായി കണ്ട് നമ്മൾ വളരുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹോദര്യവും സൗഹൃദവും പാരമ്പര്യവും ഒത്തിണക്കി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറുവാനായി വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അതിനായി നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം അതിന് വളരെയേറെ സഹായകരമാകുമെന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സഹോദര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ ഓർക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജോജി പറഞ്ഞതുപോലെ കുര്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കേരത്തായി ഇവിടെ നടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ കേരത്തായി വളർന്ന് ഒരു ഫലവൃദ്ധി നൽകുന്ന ഒരു കേരമരമായി വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെ നമ്മൾ ചേർത്തിണക്കി ഒരു കേരവൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തടി, ഓല, ചിരട്ട, ചകിരി, തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെയും നാഗര മലയാളി അസോസിയേഷനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത കുര്യനും അതിന്റെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കുര്യനുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നതിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതിലും എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളരെയേറെ ശക്തമായി തന്നെ ഇടപഴകി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപഴകി നമുക്ക് മുന്നേറുവാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും ഒരു അവസരം ലഭിക്കട്ടെ, അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഭാരത്. ഒരുപാട് നന്ദി മിസ്റ്റർ മനോജ് ചേട്ടമണ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകാം. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ സജീബ് ഖോയ. He's a national joint treasurer of NFMAC and president of Canadian Coaching Club. സജീബിക്ക് അതെ വളരെയധികം പേഴ്സണലി എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇപ്പോ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ തരാൻ ഒട്ടും മടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമ കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് സെക്യുലർ ആയി ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്കളും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. സജീബ് കാ, are you there? Unmute Sajib ji. I can see him on screen. Call ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പക്ഷേ കാണുന്നില്ല. Okay. Now let me move on to our next speaker, Dino Vetta, National Joint Treasurer NFMAC, and he's also the president of London Lions Club.
ഡിനോവേട്ട ഇന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ. ഓക്കെ, സോ അടുത്തതായി ജെയ്സൺ ജോസഫ്, നാഷണൽ ജോയിന്റ് ട്രഷറർ NFMAC ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യോർക്ക് മലയാളി അസോസിയേഷൻ. മിസ്റ്റർ ജെയ്സൺ ജോസഫ്, യെസ്, ഹി ഈസ് ഹിയർ. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ കേരള പ്രഭയുടെ ആശംസകൾ. ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ്ഡ് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടും പ്രഗത്ഭരുമായിട്ടുള്ള പല അസോസിയേഷന്റെയും പ്രസിഡന്റുമാരിപ്പം സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കേരള പ്രഭയുടെ ആശംസകൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോണാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നാട്ടില് ഇവിടെ നമ്മളങ്ങനെ വീട് പണിയുമ്പം അധികം കാണാറില്ല. നമ്മൾ വീടുകൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു മൂലക്കല്ലിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്, എന്തോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂലക്കല്ലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അങ്ങ് പടുത്ത് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം കുര്യൻ വളരെ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റെപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ത് കാര്യത്തിനും നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുന്നോട്ട് തന്നെ നീങ്ങുക. പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളും മറ്റ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പേഴ്സണലി. എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അസോസിയേഷന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ആ നെഗറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും കുര്യന് ഇങ്ങനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇട്ട് ഒരു എല്ലാരെയും കോർത്തിണക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഇനിയും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട്. മടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ കാണും. ഗ്രാജുവലി ദേ വിൽ കം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കേരള പ്രഭയുടെ ആശംസകൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളെല്ലാം കാണാനും നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രവിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ജെയ്സൺ ജോസഫ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചതില്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ആശംസകൾ നേർന്നു കൊള്ളുന്നു. Let's move on to our next speaker, Aju Philip. He is a National Vice President of NFMAC, President of Ontario Regional Malayali Association. ഓർമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അജു ഫിലിപ്പ്. താങ്ക് യു കവിത. എല്ലാവർക്കും 64ാമത് കേരള പ്രവി എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സംഘടന ഒണ്ടാരിയോ റീജിയണൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓർമ്മയുടെ പേരിലും ആദ്യമായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രവിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള അത് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഇങ്ങനെ NFMACയുടെ ഈ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് തുടക്കം മുതൽ അതിലൊരു ഭാഗവാക്കാകുവാൻ എനിക്കും എൻ്റെ സംഘടനയ്ക്കും അവസരം ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കുര്യൻജിയോടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് മലയാളി എന്നുള്ള വികാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നാട്ടിൽ വിട്ട് ഈ വിദേശത്ത് ഈ 7ാം കടലിൽ അക്കരെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നാടിനോട് ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മളുടെ സംസ്കാരവും സംസ്കൃതിയും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മളുടേതായ ഒരു ആഗ്രഹവുമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വിവിധ സംഘടനകളിലൂടെ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ NFMAC എന്ന ഒരു അംബ്രല്ല സംഘടനയുടെ കീഴിൽ വിവിധ ചെറുതും വലുതുമായ സംഘടനകൾ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വേദി സഹായകരമാകട്ടെ. കൂടുതൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെയും ഒണ്ടാരിയോ റീജിയണൽ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെയും പേരിൽ കേരള പ്രവി ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി മിസ്റ്റർ അജു ഫിലിപ്പ്. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ സുമൻ കുര്യൻ. ഹി ഈസ് എ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് NFMAC ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ
Cultural Association of the Maritimes, SICAM. വോട്ടർ താങ്ക്സ് അല്ലേ? സുമൻ കുര്യൻ വോട്ടർ താങ്ക്സ്. അതെയോ? ഓ, മെസ്സേജ് നോക്കി. ഓക്കെ. അടുത്ത ഇനിയും ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Georgie M. John, he is the president of MASFO, Malayali Association of Social Workers of Ontario. Georgie, would you like to say a few words? Mr. Praveen Varki is also here. He's also a part of MASFO, and he has just launched Ontario Heroes. ഒരുപാട് വോളണ്ടിയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ വർക്കി. Praveen, are you there? നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ദിവ്യ അലക്സ്. ഷീസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബ്രോക്ക് മലയാളി അസോസിയേഷൻ. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂടിയാണ്. ദിവ്യ, ഒരു 2 വാക്ക്. നമ്മുടെ അഭിമാനാണ്, എങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ? Thank you, Kevin. Thank you so much for the opportunity, Kurin Uncle. I really hope to bring as many people as I can to the organization. Malayalam പറയാൻ അറിയാം, പക്ഷേ ഇച്ചിരി അറിയത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. And I look forward to working with everyone. Yeah, thank you so much. ഒന്ന് കേരള പിറവി ആശംസകൾ എന്ന് പറ ദിവ്യ, ഒന്ന് കേക്കട്ടെ. കേരള പിറവി ആശംസകൾ. Yes, you did it. മാഷല്ല. പറയാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിവ്യ. ഇപ്പോ ഞാനും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ്, ഞാനിവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് LLM ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കാനഡയിൽ വന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ കിങ്സ്റ്റൺ ക്വീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. They don't know what they are doing. They're kind of like stuck without knowing what they should do. അപ്പോ ഒരുപാട് ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. I'm pretty sure you will do a great job. Okay, make us proud. All the best, my dear. Take care. കേട്ടോ. ഇനി ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്. സമയപരിധിയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഒരു 2 വാക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കടന്നു വരൂ എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ജെറിൻ ഫ്രം ഗൾഫ് സോഷ്യൽ ക്ലബ്. നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ വർഷവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിരവധി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കുര്യൻ ചേട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചതിലും അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും തന്നെ ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിലോട് കൂടി തന്നെ ഈ മിസ്സാഗ ബ്രാംപ്ടൺ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നിരവധി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പരസ്പരം കാണുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഓർമ്മ അസോസിയേഷനിലൂടെയാണ് കൂടുതലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് പതുക്കെ പല മേഖലയിലേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിരവധി ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കൊണ്ടുവരാനും നിരവധി പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ മലയാളി സമൂഹം ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിരവധി തവണ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും മുന്നോട്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം വളരെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അങ്ങ് മാറട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഗൾഫ് സോഷ്യൽ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഇതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കൂടുതലും യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. സ്റ്റുഡൻസിനോട് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവസരങ്ങളും അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാനഡയിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൽ ഞാനൊക്കെ നിരവധി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും
കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും മറ്റ് പ്രൊവിൻസിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഒരുപാട് നന്ദി ജെറിൻ. ഇനി ആരാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്? ഒരു 2 വാക്ക്. സുമൻ കുര്യൻ, അതുപോലെ ബ്രാംപ്ടൺ ബോട്ട് റേസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മുഖങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റാരുടെയും വീഡിയോ ഇനേബിൾഡ് അല്ല. ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പൊക്കി പോകണം. അതെ, മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ വർക്കി has just joined. Would you like to say a few words, Praveen? Hi Kavita, thank you so much. So എല്ലാവർക്കും കേരള പിറവി ആശംസകൾ. സോ ഇത് ഇത്തരമൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുര്യൻ പ്രക്കാനത്തിനും സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ല രീതിയിൽ കാനഡയിലുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സർവീസുകളും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉതകുന്ന എല്ലാവിധ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നേതൃത്വം അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും കേരള പിറവി ആശംസകൾ. താങ്ക് യു. ഒരുപാട് നന്ദി മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ വർക്കി. ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഒണ്ടാരിയോ ഹീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് മലയാളീസും അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു 2 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതും നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒണ്ടാരിയോ ഹീറോസ് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം വളണ്ടിയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന്, അതായത് ഒണ്ടാരിയോ പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി, അതായത് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ട്, നഴ്സ് ഉണ്ട്, ലോയർ ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കിനിസിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, IT പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. 25ഓളം പ്രൊഫഷണൽസ് ഡൈവേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ, മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള കനേഡിയൻ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നിന്ന് എത്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഒണ്ടാരിയോ ഹീറോസ് എന്നുള്ളത്. ഇതൊരു ഓൺലൈൻ വോളണ്ടിയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. സർവീസസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഒഹിപ്പ് കവറേജ് ആവശ്യമില്ല. ന്യൂ ഇമിഗ്രന്റ് ആകാം, സ്റ്റുഡൻസ് ആകാം, അതേപോലെ തന്നെ റെഫ്യൂജീസ് ആകാം, വിസിറ്റേഴ്സ് ആകാം, ആര് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൺസൾട്ടേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം നാവിഗേഷനും കെയർ കോർഡിനേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേരൻസ് ഹെൽപ്പ് ലൈനും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് പ്രൈമറിലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പേരൻസിന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇപ്പം സോമൻ സക്രിയ നേരത്തെ ഇതിന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് പല റീസൺ കൊണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അന്നേരം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കുര്യൻ പ്രാക്കാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുവഴി ഒണ്ടാരിയോ ഹീറോസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, വളണ്ടിയേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, മെന്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി പാലിയേറ്റീവ് കൺസൾട്ടേഷൻ, സോഷ്യൽ വർക്ക് സർവീസസ്, ലീഗൽ കൺസൾട്ടേഷൻ, പേരന്റ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ തുടങ്ങിയ സർവീസസുകൾ ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജസിൽ വളണ്ടിയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. ഏത് സമയത്തും റീച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഈ സർവീസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് www.ontarioheroes.ca എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക. അതിലൊരു കോൺടാക്ട് ഫോം ഉണ്ട്. അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സർവീസ് കോർഡിനേറ്റർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ട സർവീസസ് കൊടുക്കും. അതനുസരിച്ച് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു പ്രവീൺ. ഇനിയും കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാനുണ്ട്. ബിബീഷ് ജോസഫിനെ കാണാനുണ്ട്, ബിജോയ്, സന്തോഷ് മെക്കറ, സുമൻ കുര്യൻ, യോഗേഷ് ഗോപകുമാർ, മോൻസി തോമസ്, അങ്ങനെ കുറെ മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാനുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് വരിക. ഞാൻ സന്തോഷ് മേക്കര ഫ്രം ലണ്ടൻ ഒണ്ടാരിയോ. കളിക്കൂട്ടം കൾച്ചർ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. നമ്മളിപ്പം ജോർജ് സാറൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ മലയാള തനിമയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇപ്പോഴേ തുടർന്ന് കൊടുത്ത് അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. 2-3 വർഷമായിട്ട്
ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇപ്പം ആഴ്ചയിൽ മലയാളം ക്ലാസ് ഇപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ പോലും സൂമിക്കോടെ ഞങ്ങൾ മലയാളം ക്ലാസ് എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷം. കുര്യൻജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വലിയ വൻ വൃക്ഷമായി മാറട്ടെ. ഇത് നമുക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇഷ്ടംപോലെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. ആരും മോശക്കാരല്ല, എല്ലാവരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതിനെ നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാം. ഇതിന്റെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കേരള പിറവിയുടെ ആശംസകൾ നേർന്നു. താങ്ക് യു. ഒരുപാട് നന്ദി മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് മേക്കര. ഇനി ആരെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? Vote of thanks, Sumane. Vote of thanks, Suman Kurian. നമസ്കാരം. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. I represent the association called South Indian Cultural Association of Maritime, and we are located in Halifax, Nova Scotia. It's in the eastern part of Canada. Our main focus of the organization is to promote cultural heritage of South India, mainly Kerala. And we also support people who need help, like the new immigrants, students, and all those things. And we have done so many charity works as well. The idea of having the national association for Malayalis is very relevant, and we can use this platform very effectively to support the people who needs help. So let me go into my duty to thank everyone who have joined us in this historic occasion to launch the National Federation of Malayali Association in Canada. Retired SP George Joseph. So it was early morning in India. Still, he was able to connect with us and deliver a very beautiful message for us. So thank you, sir. Brampton Mayor Patrick Brown, who is always a motivator and supporter of our Malayali community in all the events. So thank you for joining us. Mr. Amarjot Sandhu, member of Ontario Provincial Parliament. Thank you for joining us. Then Mr. George Varghese, Fokana President. Anian George, former President. Dr. Sajimon Anthony, Fokana General Secretary. John P. John, former, I think he was not there, I guess, Fokana President. Mr. Paul Karukapilli from Kerala Times. Thank you for supporting us with your presence and messages. So from our NFMAC team, our National President, Kurian Prakyanam, General Secretary, Mr. Prasad Nair, and Executive Vice President, Rajashree Nair, special thanks to you all. And thanks to all our committee members and our members, all the members of our association. And I also thank everyone who have joined us tonight, our friends and well-wishers. Thank you. And also forget to mention our MC Kavita Menon. She has done a very good job coordinating the event together. Thank you. Thank you. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. NFMAC.org എന്ന പേരിൽ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ മടിക്കരുത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം ആദ്യമായിട്ടാണ് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് ഇൻ കാനഡ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ കൂടിയേ തീരുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന്. ഇന്ന് ഒരു 6:30ക്കാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയെ പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞതും കവിതയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതും. അപ്പോ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് ഞാൻ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്താ പറയാ, പിന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ മലയാളി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തൊലിക്കട്ടിയാണ്, എന്തിനും എടുത്തു ചാടാനുള്ള ഒരു തൊലിക്കട്ടി വേണം ഈ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പൊ ആ ഒരു തൊലിക്കട്ടിയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പിടിച്ചു നിന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി കേരള ദിന ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേരെയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കേരള ദിനം ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ ഒരു മലയാളിത്തം വിടാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിനെ ലോകമെമ്പാടും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ പാട്രിക് ബ്രൗൺ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ കേരളത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നിപ്പോയി എനിക്ക്, എന്നിലെ മലയാളിക്ക്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടട്ടെ കേരളത്തിനെ, മലയാളിയെയും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ കുര്യൻ പ്രക്കാനം, ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ യു. ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സംരംഭം എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് കവിത, 1 സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ മിസ്റ്റർ സജീവ് കോയെ വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മിസ്സായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹീസ് ഹിയർ, സോ വി റിയലി ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു സജീവ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കോള് വന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നു, ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നു. എക്സാക്ട് ആ സ്ലോട്ടിലാണ് പോയിന്റ് വന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭാവുകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഇത്രയും എല്ലാ അസോസിയേഷൻസിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കുര്യനെയും പ്രസാദിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതിന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. അതോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജനഗണമന വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനഗണമന. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ഒരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സൂം സെഷൻ ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് നന്ദി. എല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമസ്കാരം. Thank you. Good night. Off the leg.